ناظرین السلام علیکم، آج پھر ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کی جو ویڈیو ہے بہت انفارمیشن ویڈیو، آخر تک لازمی دیکھیں اور دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور بہت اچھی معلومات ہے۔ ویڈیو ہے آج کی آیت الکرسی میں چھپے وہ پوشیدہ حقائق جو آپ کے رونے کھڑے کر دیں گے۔ تو دوستو چلو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ دوستو ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیں تو ہم شام تک اللہ تعالیٰ کی امان میں رہتے ہیں۔ وہ شخص تمام شیاطین، جنات اور باطل قوتوں کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ دوستو اگر ہم آیت الکرسی کے ترجمے پر غور کریں تو اس کا ترجمہ کچھ اس طرح بنتا ہے۔ ترجمہ: اللہ وہ معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ زندہ ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند، سب کا قائم رکھنے والا ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کے پاس کسی کی مگر اس کی اجازت سے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے اللہ کے علم میں سے کسی شے کا بھی سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور بعض اہم صفات کا ذکر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی کرسی کا بھی ذکر آیا ہے، جس کی وجہ سے اس آیت کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ عرش کے بعد سب سے بڑی مخلوق کرسی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وضاحت کے ساتھ فرمایا۔ ترجمہ: اس کی کرسی آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے، سورہ بقرہ آیت 255۔ اور کرسی عرش کے سامنے ہے اور وہ اللہ کے دونوں قدموں کی جگہ ہے۔ کرسی اللہ کے دونوں قدم رکھنے کی جگہ ہے اور کوئی چیز عرش کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اللہ لا الہ الا ہو سے لے کر وہو العلی العظیم تک ان آیات مبارکہ کو آیت الکرسی کہا گیا ہے، اور علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ شیطان سے حفاظت کے لیے یہ مفید عمل ہے۔ کثرت سے آیت الکرسی پڑھنے والا شیطان کے فریب سے محفوظ رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں اس کی بے شمار برکات ہیں۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں غلے کے ذخیرے پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذمہ داری لگائی کہ رات کو وہاں چوکیداری کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رمضان میں وصول کی گئی زکوٰۃ کے مال پر پہرا دے رہا تھا۔ رات کو انہیں کچھ کھٹکا لگا تو دیکھا کہ کوئی غلہ چرا رہا ہے۔ انہوں نے جا کر پکڑ لیا۔ چور کہنے لگا کہ آج مجھے معاف کر دو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاف کرنے والے ہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، تم اگر معاف کر دو گے تو پھر نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور پوچھا، ابو ہریرہ رات کیا ہوا؟ انہوں نے رات کا واقعہ عرض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے تو چھوڑ دیا لیکن وہ جھوٹا ہے، پھر آئے گا۔ دوسری رات پھر وہ پکڑا گیا، لیکن بڑی منتیں اور قسمیں کھانے پر انہوں نے اسے دوبارہ چھوڑ دیا۔ صبح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں پہنچے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا کہ ابو ہریرہ رات کیا ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ آ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برحق تھا، میں نے پکڑ بھی لیا لیکن اس نے بڑے واسطے دیے تو میں نے چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ تیسری رات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پہرا دے رہے تھے کہ وہ پھر پکڑا گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے 2 دفعہ تمہیں معاف کر دیا، اب میں تجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لے کر جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا، اگر میں تمہیں ایک بات بتا دوں کہ شیطان تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکے تو پھر مجھے چھوڑ دو گے؟ انہوں نے کہا، ہاں بتا دو۔ کہنے لگا، جب رات کو عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر سوتے ہو تو آیت الکرسی پڑھ کر دروازہ بند کر دیا کرو، شیطان داخل نہیں ہوگا۔ کہنے لگے، وعدہ کر لیا تھا چھوڑ دیتا ہوں، لیکن پھر نہ آنا۔ صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، رات کیا ہوا تھا؟ جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ پھر آ گیا تھا اور پکڑا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا، پھر چھوڑا کیوں؟ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے مجھ سے شیطان سے بچاؤ کا نسخہ بتانے پر چھوڑنے کا وعدہ لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جھوٹا تھا لیکن آپ کو سچی بات بتا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی،
या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम वो कौन था? फरमाया शैतान था। हजरत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने पूछा कि अल्लाह की किताब में सबसे ज्यादा अजमत वाली आयत कौन सी है? हजरत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब में फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल ही को इसका सबसे ज्यादा इल्म है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने दोबारा यही सवाल किया। बार बार सवाल करने पर हजरत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, आयतुल कुर्सी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने हजरत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सीने पर हाथ रखकर फरमाया, ए उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह ताला तुझे तेरा इल्म मुबारक करे। हजरत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे पास कुछ खजूरें थीं जो रोजाना घट रही थीं। एक रात मैंने पहरा दिया। मैंने देखा कि एक जानवर जो किसी सेहतमंद और जवान लड़के की तरह नजर आता था। मैंने उसको सलाम किया। उसने मेरे सलाम का जवाब दिया। मैंने उससे पूछा कि तू इंसान है या जिन्न? उसने कहा, मैं जिन्न हूं। मैंने कहा कि जरा अपना हाथ दो। उसने अपना हाथ बढ़ा दिया। मैंने अपने हाथ में लिया तो कुत्ते जैसा हाथ था और इस पर कुत्ते जैसे बाल भी थे। मैंने पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? उसने कहा, तुम सदके को पसंद करते हो और मैं तुम्हारे माल को लेने आया हूँ ताकि तुम सदका न कर सको। मैंने पूछा कि तुम्हारे शर से बचने की कोई तदबीर है? उसने कहा कि आयतुल कुर्सी इसका हल है। जो शख्स शाम को पढ़ ले वो सुबह तक और जो सुबह को पढ़ ले वो शाम तक महफूज हो जाता है। आयतुल कुर्सी में मौजूद कुर्सी की बात की जाए तो अल्लाह ताला की ये कुर्सी इतनी बड़ी है कि जिसकी वुस्अत के अंदर सातों आसमान और जमीन समाये हुए हैं। सही बुखारी और मुस्लिम की अहादीस का मुताला करें तो मालूम होता है कि अर्श और कुर्सी बहुत अजीमुशान मखलूकात हैं जो तमाम आसमान और जमीन से कई गुना बड़े हैं। हजरत अबू जर गिफारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि कुर्सी क्या और कैसी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है कि सातों आसमानों और जमीनों की मिसाल कुर्सी के मुकाबले में ऐसी है जैसे एक बड़े मैदान में उंगली का छल्ला डाल दिया जाए। दोस्तों, आप में से अगर कोई शख्स चाहता है कि उसका रिज्क बढ़े, उसके मालो दौलत में हलाल तरीके से इजाफा हो, तो वो शख्स फजर से पहले थोड़ी तादाद में आयतुल कुर्सी का विर्द करे। दोस्तों, लफ्ज आयतुल कुर्सी का मतलब है बादशाही की आयत, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला की हिकमत और उसकी ताकत बयान की गई है। आयतुल कुर्सी अपने माना के लिहाज से इंतहाई कव्वी है और अल्लाह ताला की बादशाहत से भरपूर है। इसमें यह बयान भी है कि अल्लाह ताला निहायत कव्वी और कादिर मुतलक है। आयतुल कुर्सी इंसान को आफात व बल्लियात से महफूज रखती है। ये 9 हिस्सों पर मुश्तमिल है और अल्लाह ताला ने हर हिस्से को एक तसलसल से बनाया। एक हदीस शरीफ में इसके मुताल्लिक ये बयान है कि जो शख्स भी फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगा, उस बंदे और जन्नत के दरमियान सिर्फ उसकी मौत हायल होती है। दोस्तों, मुसलमान होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है कि जब हम सोने के लिए बिस्तर पर जाएं तो कुरानी आयात का विर्द करके सोएं। मगर जब हम आयतुल कुर्सी पढ़कर सोते हैं तो अल्लाह ताला हमारी हिफाजत के लिए एक फरिश्ता मुकर्रर कर देता है। वो फरिश्ता इंसान के परागंदा ख्याल और बुरे ख्वाबों से अल्लाह के हुक्म से सारी रात इंसान की हिफाजत करता है। वैसे तो अल्लाह ताला की नाजिल करदा मुकद्दस किताब कुरान मजीद हिकमत और दानाई से भरपूर है, मगर इसके अंदर कुछ आयात ऐसी हैं जो अपनी दिलकशी और मुनफरिद खुसूसियात की वजह से दूसरी आयात से नुमाया मकाम रखती हैं। दोस्तों, आयतुल कुर्सी भी ऐसी खुसूसियात से भरपूर है। आयतुल कुर्सी में अल्लाह ताला की हिकमत और दानाई का जामे तसव्वुर मौजूद है। अल्लाह ताला ने इंसानों पर बेपनाह इनायात की हैं। इंसान पर अल्लाह ताला की ऐसी ऐसी इनायात हैं कि इनका इहाता करना नामुमकिन है। अल्लाह तबारक व ताला ने इंसानों को बेशुमार नेमतों से नवाजा है। अल्लाह ताला की एक एक नेमत इतनी बड़ी है कि हम इसका जितना भी शुक्र अदा करें कम है। सूरतुल अनफाल में अल्लाह ताला का इरशाद है, जिसका मफहूम है कि जो नेमत अल्लाह किसी कौम को अता करता है, जब तक वो खुद अपने दिलों की हालत न बदल डालें, अल्लाह भी उनकी हालत नहीं बदलता, और बेशक अल्लाह सुनता और जानता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आ जाएगी। काफ़ी इन्फॉर्मेशन, काफ़ी मालूमात की वीडियो है और आप लोगों को बहुत अच्छी लगी, और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हमको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।